welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi, working as assistant professor in Dr. Subhash Science College, Junagadh. Welcome you all, my dear student and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your homes in this COVID-19 situation. As we all know, in this situation, we are not able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the colleges. So, we find a way to reach you and to teach you by this platform. So, now we get into today's topic. In previous tutorial, we are starting our Unit 1 Systematics with various study of various phylums with its characteristics, their classification chart, up to order and up to class with various example. In last previous tutorial, we are study phylum Arthropoda. In today's tutorial, we are studying phylum Mollusca. Their general characteristic, classification chart, up to class and up to order with various examples. So now we get into today's topic, phylum Mollusca. मृदुकाय समुदाय. Phylum Mollusca, मृदुकाय समुदाय. Mollusca is derived from Latin word mollis or mollusk. It means soft-bodied. This term was first applied by Aristotle to the cuttlefish of the Aegean Sea. Mollusca word, Latin word mollish और મોલ્યુસ્ક પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો મતલબ થાય છે સોફ્ટ બોડી વાળા, એકદમ સોફ્ટ ત્વચા, એકદમ મૃદુ બોડી જેનું છે, એટલા માટે જ આપણે કહીએ છીએ મૃદુકાય, ગુજરાતીમાં જેનું નામ મૃદુકાય છે. સૌથી પહેલો મોલુસ્કા શબ્દ એરિસ્ટોટલે વાપર્યો હતો અને કટલફિશ એટલે કે શેપિયા માટે વાપરવામાં હતો, જે એગિયન સીની અંદર જોવા મળી હતી એના માટે સૌથી પહેલો શબ્દ વપરાનો છે. આપણે મોલુસ્કાની ડેફિનેશન જોઈએ તો what is the definition of mollusca? Mollusca, which includes clams, snails, slugs, squids, octopods and nutili, are triploblastic. Trigerminal layer માંથી development છે. Bilaterally symmetrical animals with anus and coelom without segmentation. They usually have shell and a characteristic ventral muscular foot. There are 18,000 non-living species in this phylum. Second largest phylum on this earth is Mollusca. First largest phylum, એક માર્કનો ક્વેશ્ચન જે આર્થ્રોપોડા હતો. First largest phylum on the earth, Arthropoda. Second largest phylum on the earth is Mollusca. હવે એના ડેરિવેશન આપણે વ્યાખ્યા જોઈ લીધી કે ભાઈ સ્ક્વીડ છે, સ્નેલ છે, ઓક્ટોપસ છે, ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક, બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ છે, જનરલી એનસ અને સિલોમ છે, એક જાતના સેગમેન્ટેશન વગર છે, બોડીમાં જનરલી આઉટર શેલ આવેલું છે પ્રોટેક્શન માટે, અને મસ્ક્યુલર ફૂટ, વેન્ટ્રલ મસ્ક્યુલર ફૂટ જે મોલુસ્કા કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ જોવા મળે છે. અબાઉટ 18,000 જેટલી નોન સ્પીસીસ છે એ આ ફાઇલમની છે. ડેરિવેશન ઓફ નેમ, નામ ક્યાંથી આવ્યું એનું તો એ જોઈએ. In Latin, mollusca is the most of a soft nut with a thin shell, referring to a bivalve shell and a soft-bodied animal within the shell. The term mollusca are among the most abundant of all animals. In a number of species, the mollusca is the second largest phylum after Arthropoda. It is not possible to assess accurately the total of the known species, but possibly 1 lakh living and the good number of fossil species exist, as compared with 10 times as many insects but only half as many vertebrates. 3/4, 18,000 species of mollusca are the gastropods with about 1,700 genera. Mollusca have no uniform plan as well as no specific shape. In an evolutionary sense, they are plastic material as the outline of the body are freely altered as new habitats are acquired and new structures are needed. Most of them are slow moving and confined to rather special habitats. General characteristics આપણે મોલુસ્કાના જોઈએ તો મોલુસ્કા ranges from limpets clinging to the rocks
to snails which crawl or dig or swim, to bivalve which anchor, burrow or bore, to cephalopods which torpedo through water or lurk watchfully on the bottom. They penetrate all habitats. The abysses of seas, coral reefs, mud flats, deserts and forests, rivers, lakes and underground. They may be hidden as parasites in the interior of other animals. They feed on every possible food and vary in size from giant squid and clams to little snails a millimeter long. They form one of the most definitely characterized group of animals. They have at least two characters, radula and mantle, not found elsewhere. એના બે મેઇન કેરેક્ટર છે રેડ્યુલા અને મેન્ટલ, જે બીજે ક્યાંય જોવા મળતું નથી. બાકી જે કોઈ કેરેક્ટર કીધા એ એની પેક્યુલારિટીઝ છે, એનું હેબિટાટ છે, એની હેબિટ છે, એ બધું બતાવે છે. તો હવે આપણે એક પછી એક એના જનરલ કેરેક્ટર્સ છે એ જોતા જઈએ. જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ટિશ્યુ સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન. કોઈ જાતના ઓર્ગન નથી, ટિશ્યુમાંથી છે સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ છે, એટલે ટિશ્યુ સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ મોલુસ્કાની અંદર જોવા મળે છે. બોડી ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક, સિલોમેટિક, અનસેગમેન્ટેડ એક્સેપ્ટ ઇન મોનોપ્લેકોફોરા. મોનોપ્લેકોફોરા ક્લાસની અંદર બોડી સેગમેન્ટેડ છે, બાકી ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક, સિલોમેટિક, અનસેગમેન્ટેડ અને બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ. બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હેડ, મેન્ટલ, ફૂટ અને વિઝરલ માસ. આ એક યાદ રાખવા જેવું છે. મોલુસ્કાનું બોડી છે એ એના હેડ, મેન્ટલ, ફૂટ અને વિઝરલ માસની અંદર છે ડિવાઈડ થયેલું છે. હમણાં પિક્ચર બતાવું. શેલ વેન પ્રેઝન્ટ યુઝ્યુઅલી યુનિવાલ્વ ઓર બાયવાલ્વ, એ બી બતાવીશ. યુનિવાલ્વ અને બાયવાલ્વ તમે લોકો બોટનીમાં જેમ ભણો છો, એક દડી અને દ્વિદડી, મોનોકોટ અને ડાયકોટ. મોનોકોટ હોય તો એક જ દાણો છે, અને ડાયકોટ છે તો બે દાણા, બે ભાગ છે, બીના જુદા પડે છે. એવી જ રીતે યુનિવાલ્વ છે તો એક જ શેલ આવેલું છે, જ્યારે બાયવાલ્વ છે તો એના બે ભાગ પડે છે. તમે લોકોએ શંખ જોયો હોય તો એ યુનિવાલ્વ ફોર્મમાં છે, અને જ્યારે તમે ઓયસ્ટર જોવો છો તો એ બાયવાલ્વ ફોર્મમાં છે. કન્સ્ટિટ્યુટિંગ એન એક્ઝોસ્કેલેટન ઇન્ટરનલ ઇન સમ. ઘણી વખત એક્ઝોસ્કેલેટન બનેલ એક્ઝોસ્કેલેટન આવેલું છે, ઘણી વખત છે ઇન્ટરનલ આવેલું છે, અથવા તો નથી. Coelom reduced and represented mainly by pericardial cavity, gonadial cavity and kidney. Coelom છે એ reduce થઈ અને એની જગ્યાએ pericardial cavity, gonadial cavity અને kidney છે આવી ગયા છે. Digestive system complete with mouth to anus with a digestive gland or liver. Digestive system complete છે, માઉથ ટુ એનસ આવેલું છે, કમ્પ્લીટ હોય એટલે માઉથ ટુ એનસ હોય જ. ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ પ્રેઝન્ટ છે, લીવર, હિપેટોપેન્ક્રિયાસ. A rasping organ, the radula usually present. દાંત જેવું ફંક્શન છે એનું રેડ્યુલાનું, જેમ ટીથનું ફંક્શન હોય એવું મોલ્યુસ્કાની અંદર રેડ્યુલાનું ફંક્શન છે, જેના રાસ્પિંગ ઓર્ગન તરીકે વર્તે છે. તો રાસ્પિંગ ઓર્ગન તરીકે રેડ્યુલા છે એ પ્રેઝન્ટ છે. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ મેઇનલી ક્લોઝડ ટાઈપની સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે, બટ સમ એમ્પટિંગ ઇન્ટુ સાઇનસીસ. હાર્ટ વિથ 1 or 2 ઓરિકલ્સ એન્ડ 1 વેન્ટ્રિકલ. હાર્ટની અંદર એક અથવા તો બે ઓરિકલ અને એક વેન્ટ્રિકલ આવેલું છે. બ્લડ વિથ એમિબોસાઇટ્સ એન્ડ હિમોસાઇનિન. બ્લડની અંદર એમિબોસાઇટ સેલ્સ આવેલા છે અને રેસ્પિરેટરી પેગમેન્ટ તરીકે હિમોસાઇનિન આવેલું છે. બોડી પ્લાન આપણે જોઈએ એનો. કલર્સ આપેલા છે, વિઝરલ માસ, મેન્ટલ અને ફૂટ. આ જે છે એનું આખું ફૂટ છે. આ જે એન્ટેના અને ટેન્ટેકલ્સ વાળું દેખાય છે એનું હેડ છે. આ એની મેન્ટલ કેવિટી છે. વિઝરલ માસ છે આ કલરનું આખું, આ મેન્ટલ કેવિટી, અને આ છે એનું મેન્ટલ. આ એનું બોડી ડિવિઝન છે, જે તમે બહુ એનું હેડ, ફૂટ, મેન્ટલ કેવિટી, મેન્ટલ અથવા તો વિઝરલ માસ. યુનિવાલ્વ અને બાયવાલ્વ આપણે જોઈ લઈએ. મેં તમને જેમ કીધું, શંખ બધા તમે જોવો છો ઘરમાં, તો એ એક જ સ્ટ્રક્ચર છે, જોયું? એ યુનિવાલ્વ. અને આ તમે જે છીપ જોવો છો, મોતી છીપ, પર્લ ઓયસ્ટર, એ બે ભાગમાં ખુલે છે, તો એ બધા બાયવાલ્વ છે. એના ઉપરથી એ બે ક્લાસ બી છે, યુનિવાલ્વિયા અને બાયવાલ્વિયા. એ ફર્ધર હું આવશે ત્યારે હું તમને કહેતી જઈશ. રેસ્પિરેશન ડાયરેક્ટ બાય ગિલ્સ ઓર લંગ્સ ઓર બોથ. રેસ્પિરેશન છે એ ડાયરેક્ટ છે, કાં તો ગિલ્સ થ્રુ રેસ્પિરેશન કરશે અથવા તો લંગ્સ થ્રુ કરશે અથવા તો બે કરશે. ટેરેસ્ટ્રીયલ હોય તો લંગ્સ થી કરે, એક્વેટિક હોય તો ગિલ્સ થી કરે. એક્સક્રીશન બાય પેડ, મેટાનેફ્રિડિયા ઓર કિડની. કિડની આવી ગયેલી છે, પહેલી વહેલી ડેવલપ થયેલી છે આ ફાઇલમની અંદર.
નર્વસ સિસ્ટમ ઓફ પેડ ગેંગ્લિયા, કનેક્ટિવ્સ એન્ડ નર્વ્સ. નર્વસ સિસ્ટમની અંદર પેડ ગેંગ્લિયા આવેલા છે, એની સિવાય કનેક્ટિવ્સ આવેલા છે અને નર્વ્સ આવેલી છે. ગેંગ્લિયા યુઝ્યુઅલી અ સર્ક્યુફોર્મ, અ સર્ક્યુમેન્ટરિક રિંગ, અને ગેંગ્લિયા છે એ સર્ક્યુમેન્ટરિક રિંગ છે એ બનાવે છે. સેન્સ ઓર્ગન ઇન્ક્લુડ્સ આઈઝ, બધા એનિમલને મોટી મોટી લાર્જ સાઇઝની આઈઝ આવેલી છે. સ્ટેટોસાઇટ્સ આવેલા છે અને રિસેપ્ટર્સ ફોર ટચ, સ્મેલ અને ટેસ્ટ. ટચ માટે, સ્મેલ માટે અને ટેસ્ટ માટે રિસેપ્ટર્સ છે એ આવેલા છે. એની સિવાય એનિમલ છે મોનોશિયસ અથવા તો ડાયોશિયસ છે, અથવા તો મેલ અથવા તો હર્માફ્રોડાઇટિક છે, અથવા તો સેક્સિસ છે એ સેપરેટ. 1 or 2 gonads with gonodduct, એક અથવા તો બે ગોનાડ આવેલા છે જેની ભેગી ગોનોડક્ટ આવેલી છે. ઓપનિંગ ઇન્ટુ રીનલ ડક્ટ ઓર ટુ એક્સટીરિયર. ઓર ગોનોડક્ટ છે કાં તો રીનલ ડક્ટમાં ખુલે અથવા તો સીધે સીધી બહાર છે ખુલી જાય છે. એની સિવાય ફર્ટિલાઇઝેશન એક્સટર્નલ અથવા તો ઇન્ટરનલ છે. ફર્ટિલાઇઝેશન એક્સટર્નલ કાં તો ઇન્ટરનલ. ડેવલપમેન્ટ ડાયરેક્ટ ઓર થ્રુ ફ્રી લાર્વલ ફોર્મ્સ. ડેવલપમેન્ટ છે કાં તો ડાયરેક્ટ છે અથવા તો ફ્રી લાર્વલ ફોર્મ્સ છે. જ્યારે લાર્વા હોય તો ટ્રોકોફોર લાર્વા છે જોવા મળે જનરલી. ટેરેસ્ટ્રિયલ ઓર એક્વેટિક હેબિટાટ છે. ફ્રેશ વોટર ઓર મરીન વોટરનું એનિમલ છે જોવા મળે. ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ જોઈ લઈએ. અત્યાર સુધી એસવાયબીએસસી ની અંદર તમે લોકો 5 મેઇન ક્લાસીસ ભણ્યા છો એના. ફાઇલમ મોલુસ્કા, ક્લાસ એમ્ફિન્યુરા, ક્લાસ સ્કેફોપોડા, ક્લાસ ગેસ્ટ્રોપોડા, ક્લાસ પેલિસીપોડા અને ક્લાસ સિફેલોપોડા. એમ્ફિન્યુરા, એમ્ફી મીન્સ બોથ, ન્યુરોન્સ મીન્સ નર્વ. બોથ નર્વ્સ આવેલી છે જેમનું એક્ઝામ્પલ તમે લોકો ભણ્યા છો ચીટોટર, વોર્મ લાઇક એનિમલ છે. સ્કેફોપોડા ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી આવેલું નામ છે. સ્કેફા મીન્સ બોટ અને પોડ્સ મીન્સ ફૂટ. જેના બોટ શેપના ફૂટ છે એવા એનિમલ સ્કેફોપોડા. એક્ઝામ્પલની અંદર તમે લોકો ભણ્યા છો ડેન્ટેલિયમ. ગેસ્ટ્રોપોડા ગ્રીક વર્ડ ગેસ્ટર, ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી આવેલું છે. ગેસ્ટર મીન્સ બેલી અને પોડ્સ મીન્સ ફૂટ. એના ફૂટ છે એના બેલી રિજિયનમાંથી અરાઇઝ થાય છે એટલા માટે ક્લાસને ગેસ્ટ્રોપોડા કીધું છે. એનું એક્ઝામ્પલ છે એપ્લેસિયા અથવા તો સી હેર. પેલિસીપોડા ગ્રીક વર્ડ અગેન ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી અરાઇવ થયેલું નામ છે. પેલેકોસ એટલે બેચેટ અને પોડોઝ મીન્સ ફૂટ. જનરલી બાયવાલ્વિયા કહેવામાં આવે છે. બાયવાલ્વ જે કોઈ છે એ બધા પેલિસીપોડા ક્લાસની અંદર છે જેના શેલ્સ છે એ બે ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે એવા. એના એક્ઝામ્પલમાં માઇટિલસ તમે લોકો સ્ટડી કરી ગયા છો. ગેસ્ટ્રોપોડાને જનરલી યુનિવાલ્વિયા કહેવાય છે. અને સિફેલોપોડા ગ્રીક વર્ડ અગેન સિફેલ, કેફેલ, હેડ અને પોડોસ મીન્સ ફૂડ. એના ફૂટ છે એ હેડ રિજનમાંથી અરાઇઝ થાય છે. એનું એક્ઝામ્પલ છે લોલીગો, ઓક્ટોપસ. એસવાયબીએસસી સુધી તમે લોકો આટલું ક્લાસિફિકેશન છે એ સ્ટડી કર્યું છે. હવે આપણે ફર્ધર ક્લાસ અને એના કેરેક્ટર્સ છે એ જોતા જઈએ. સૌથી પહેલા એમ્ફિન્યુરાના કેરેક્ટર જોઈએ તો એમ્ફિન્યુરા ઇલોંગેટેડ. યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ કેરેક્ટર્સ. આઈ ડુ નોટ મેન્શન હિયર, સો પ્લીઝ ટેક વન નોટ એન્ડ પેન એન્ડ રાઇટ ડાઉન. એમ્ફિન્યુરાના કેરેક્ટર લખાવું છું. તો ઇલોંગેટેડ બોડી વિથ રિડ્યુસ્ડ હેડ. એનું બોડી છે એ લાંબુ છે, હેડ છે રિડ્યુસ થઈ ગયેલું છે. રેડ્યુલા છે એ પ્રેઝન્ટ છે, રેડ્યુલા પ્રેઝન્ટ. શેલ એઝ 8 ડોર્સલ પ્લેટ્સ ઓર એઝ ધ સ્પિક્યુલ્સ. શેલ આવેલું છે જેમાં 8 ડોર્સલ પ્લેટ અથવા તો સ્પિક્યુલ્સ આવેલા છે. ફૂટ વેન્ટ્રલ, લાર્જ, ફ્લેટ અને મસ્ક્યુલર. ફૂટ છે ઓલવેઝ વેન્ટ્રલ હોય છે, મોટા, ફ્લેટ અને મસ્ક્યુલર છે. અને ફર્ટિલાઇઝેશન એક્સટર્નલ, લાર્વા, ટ્રોકોફોર, જનરલી મરીન છે એ બધા એમ્ફિન્યુરન્સ છે. એના પછી સ્કેફોપોડાના કેરેક્ટર્સ જોઈએ તો ટસ્ક શેલ અથવા તો ટૂથ શેલ. એલિફન્ટનો હાથીદાંત કેવો હોય એવા શેપના જનરલી એના એનિમલ્સ છે જોવા મળે છે. બોડી વિધિન અ ટ્યુબ્યુલર શેલ. બોડી છે ટ્યુબ જેવા શેલની અંદર આવેલું છે. ઓપન એટ બોથ એન્ડ. અને બોડી છે એ બે એન્ડથી ઓપન થયેલું છે. નો હેડ, માઉથ વિથ ટેન્ટેકલ્સ એન્ડ નો આઈઝ. કોઈ જાતનું હેડ નથી, કોઈ જાતની આઈઝ નથી. માઉથ છે એની ભેગા ટેન્ટેકલ્સ આવેલા છે. ફૂટ કોનિકલ, રેડ્યુલા પ્રેઝન્ટ, કોઈ જાતની ગિલ નથી. કિડની પેડ, ગોનાડ સિંગલ. એક પેડમાં કિડની છે અને સિંગલ ગોનાડ આવેલા છે. ડાયશિયસ એનિમલ છે, મેલ ફિમેલ જુદા છે. લાર્વા ટ્રોકોફોર અને મરીન, જનરલી મરીનમાં જોવા મળતા બધા એનિમલ છે સ્કેફોપોડ્સ છે. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે ડેન્ટેલિયમ છે ભણી ગયા. એના પછી ગેસ્ટ્રોપોડા જોઈએ તો યુનિવાલ્વિયા એનિમલ છે. જનરલી સ્નેલ્સ અને સ્લગ્સ છે ગેસ્ટ્રોપોડ્સની અંદર આવશે. ટોર્સન of body mass at some time in development. ટોર્સન
બોડીનું કોઇલિંગ એ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે મોલ્યુસ્કાની, ટોર્સન અને ડીટોર્સન તમે ફર્ધર ડિટેલમાં ભણશો, પણ બોડીનું જે કોઇલિંગ છે એ ગેસ્ટ્રોપોડાની અંદર જોવા મળે છે. વેલ ડેવલપ્ડ હેડ વિથ આઈઝ એન્ડ ટેન્ટેકલ્સ, રેડ્યુલા પ્રેઝન્ટ, બહુ વેલ ડેવલપ્ડ હેડ છે, હેડ ઉપર આઈઝ આવેલી છે, એ સિવાય ટેન્ટેકલ્સ આવેલા છે અને રેડ્યુલા પ્રેઝન્ટ છે. ફૂટ લાર્જ અને ફ્લેટ, એકદમ ફ્લેટ અને મોટા ફૂટ છે એ આવેલા છે વેન્ટ્રલ સાઇડ ઉપર. શેલ પ્રેઝન્ટ ઓર એબસન્ટ, યુનિવાલ્વ એન્ડ યુઝ્યુઅલી કોઇલ્ડ. તમે લોકો આગળ ફોટો જોયો બધા ગેસ્ટ્રોપોડ્સ હતા, યુનિવાલ્વ એનિમલ છે, શેલ જનરલી પ્રેઝન્ટ છે, કોઈકમાં જ એબસન્ટ છે અને યુઝ્યુઅલી કોઇલ્ડ છે. મોસ્ટલી મરીન, સમ ફ્રેશ વોટર ઓર ટેરેસ્ટ્રિયલ. મોસ્ટલી ગેસ્ટ્રોપોડ છે બધા મરીન છે, કોક જ ફ્રેશ વોટર અને ટેરેસ્ટ્રિયલ છે એ જોવા મળે છે. એના પછી આપણે જોઈએ ક્લાસ પેલિસીપોડા. પેલિસીપોડાના કેરેક્ટર જનરલી બાયવાલ્વી અથવા તો લેમિલી બ્રાન્ચિયા છે. બોડી એન્ક્લોઝડ ઇન અ બાયવાલ્વ શેલ એન્ડ લેટરલી કમ્પ્રેસ્ડ. કમ્પ્રેસ્ડ એવું બોડી છે અને બાયવાલ્વ શેલની અંદર એનું બોડી છે એ અંદર એન્ક્લોઝ થયેલું છે. નો હેડ, ટેન્ટેકલ્સ, આઈઝ, જોવ્સ અને રેડ્યુલા. કોઈ જાતનું હેડ નથી, કોઈ જાતના ટેન્ટેકલ નથી. આઈઝ, હેડ ન હોય એટલે તમારે જોઈ લેવાનું, ટેન્ટેકલ ન હોય, આઈઝ ન હોય, રેડ્યુલા ન હોય, કાંઈ ન હોય. ફૂટ ઓફન hatchet shaped and extended between mental lobes. hatchet shapeના એના ફૂડ છે આવેલા છે. મોસ્ટલી ફિલ્ટર ફીડર એનિમલ છે, યુઝ્યુઅલી ડાયોશિયસ છે. ગ્લોચિડિયમ લાર્વા તરીકે એનો લાર્વા છે, પેલિસીપોડાની અંદર ગ્લોચિડિયમ લાર્વા છે અને મોસ્ટલી મરીન અને ફ્યુ ફ્રેશ વોટર. જનરલી મરીન છે અને ફ્યુ એનિમલ છે એ ફ્રેશ વોટરની અંદર જોવા મળે છે. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લોકો માઇટિલસ છે એ સ્ટડી કરીએ. સિફેલોપોડાના કેરેક્ટર જોઈ લઈએ તો બોડી ઇલોંગેટેડ, ડોર્સો અને વેન્ટ્રલી બોડી ઇલોંગેટેડ છે. શેલ એક્સટર્નલ, ઇન્ટરનલ ઓર એબસન્ટ. કાં તો શેલ એક્સટર્નલ છે, કાં તો ઇન્ટરનલ છે અથવા તો એબસન્ટ છે. હેડ ડિસ્ટિંક્ટ એન્ડ લાર્જ વિથ વેલ ડેવલપ્ડ આઈઝ, ફૂટ એઝ ટેન્ટેકલ્સ એન્ડ સાયફોન, રેડ્યુલા પ્રેઝન્ટ. હેડ છે એ એકદમ ડિસ્ટિંક્ટ છે, મોટું છે, એકદમ વેલ ડેવલપ્ડ આઈઝ આવેલી છે, ફૂટ એના ટેન્ટેકલ તરીકે અને સાયફોન તરીકે વર્ક કરે છે. હેડ રિજનમાંથી નીકળે એટલે ફૂટ ટેન્ટેકલ્સ તરીકે અને સાયફોન તરીકે વર્ક કરશે. રેડ્યુલા છે એ પ્રેઝન્ટ છે. જનરલી એનિમલ છે ડાયોશિયસ છે, ડેવલપમેન્ટ એનું ડાયરેક્ટ છે, મરીન અને ફ્રી સ્વિમિંગ. જનરલી સિફેલોપોડ્સ બધા મરીન એનિમલ છે અને ફ્રી સ્વિમિંગ એનિમલ છે. એક્ઝામ્પલની અંદર લોલીગો અને ઓક્ટોપસ એઝ વી ઓલ નો. SYBSE ના સ્ટુડન્ટ ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ અહીંયા સુધી રાખે. ફર્ધર અપ ટુ ઓર્ડર સુધીનું ક્લાસિફિકેશન છે એ TYBSE માટે. જોઈ લઈએ ફાઇલમ મોલ્યુસ્કા, એનું ક્લાસિફિકેશન છે એ કેવી રીતે થયેલું છે તો કે મોલ્યુસ્કા આર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 6 ક્લાસીસ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર સિમેટ્રી and the characters of foot, shell, mantle, gills, nervous system, muscles અને રેડ્યુલા. એના ક્લાસ જોઈએ તો ક્લાસ મોનોપ્લેકોફોરા, ક્લાસ એમ્ફિન્યુરા, ક્લાસ સિફેલોપોડા, ક્લાસ સ્કેફોપોડા, ક્લાસ ગેસ્ટ્રોપોડા, ક્લાસ પેલિસીપોડા. મોનોપ્લેકોફોરા એનું એક્ઝામ્પલ છે નિયોપિલીના. મોનોપ્લેકોફોરાના કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ લઈએ તો મોનોઝ મીન્સ વન્સ, પ્લેક્સ મીન્સ પ્લેટ અને ફેરોન્સ મીન્સ બિયરિંગ. એક પ્લેટ જે એનિમલ ધરાવતા હોય એવા એનિમલ મોનોપ્લેકોફોરાની અંદર આવે છે. બોડી બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ વિથ ડોમ શેપ્ડ મેન્ટલ, ફ્લેટેન્ડ લિમ્પેન શેપ્ડ શેલ્સ વિથ સ્પાઇરલી કોઇલ્ડ પોટોકોન્ચ. 6 pair of nephridia, 2 of which are conotops. Radula is in a radial shack, intestine much coiled. મરીન એનિમલ છે જનરલી અને એનું એક્ઝામ્પલ છે નિયોપિલીના. પછી ક્લાસ એમ્ફિન્યુરા, એના બે સબ ક્લાસ છે, એ પ્લેકોફોરા અને પોલીપ્લેકોફોરા. એ પ્લેકોફોરાનું એક્ઝામ્પલ છે ચીટોડર્મા. એ પ્લેકોફોરાના એનિમલ્સ છે એ વોર્મ લાઇક છે અને પોલીપ્લેકોફોરાના એનિમલનું ડોર્સોવેન્ટ્રલી ફ્લેટેન્ડ બોડી છે. પોલીપ્લેકોફોરાનો બે ઓર્ડર છે, લેપિડોપ્લિરીના અને કાઇટોનિડા. તમારા આપણા સિલેબસની અંદર આ એક જ છે કાઇટોનિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે કાયોન. ત્રીજો ક્લાસ સ્કેફોપોડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડેન્ટેલિયમ, ટસ્ક શેલ, ટૂથ શેલ, નો ડિસ્ટિંક્ટ હેડ. એના પછી ચોથો ક્લાસ છે ગેસ્ટ્રોપોડા. એના 3 સબ ક્લાસ છે, પ્રોસોબ્રાન્ચિયા, ઓફિસોબ્રાન્ચિયા અને પલ્મોનાટા. પ્રોસોબ્રાન્ચિયાનો 3 ઓર્ડર છે,
આર્કીગેસ્ટ્રોપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે પટેલા, મિઝોગેસ્ટ્રોપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે પાયલા અને નિયોગેસ્ટ્રોપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે મ્યુરેક્સ. આપણા સિલેબસની અંદર આટલા એક્ઝામ્પલ છે, એટલા ઓર્ડર મેં લખ્યા છે, એટલા ઓર્ડર તમે યાદ રાખો. બીજો સબ ક્લાસ છે ઓફિસોબ્રાન્ચિયા, એનો એક ઓર્ડર છે એનાસ્પીડા, એનું એક્ઝામ્પલ છે એપ્લેસિયા. બીજો ઓર્ડર છે ટેરોપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે કોરોલા. ત્રીજો ઓર્ડર છે ન્યુરીબ્રાન્ચિયા જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડોરિસ. ચોથો ઓર્ડર છે પાયરીમિડેલા જેનું એક્ઝામ્પલ છે પાયરીમિડેલા. ત્રીજો સબ ક્લાસ છે પલ્મોનાટા, જેનો એક ઓર્ડર છે બાઝોમેટોફોરા જેનું એક્ઝામ્પલ છે લિમ્ના અને બીજો ઓર્ડર છે સ્ટાઇલોમેટોફોરા જેનું એક્ઝામ્પલ છે લાઇમેક્સ ઓર સ્લગ. એના પછી પાંચમો ક્લાસ છે પેલિસીપોડા, એનો બે ઓર્ડર છે ફિલિબ્રાન્ચિયા અને યુલેમિલિબ્રાન્ચિયા. ફિલિબ્રાન્ચિયાનું એક્ઝામ્પલ છે માઇટિલસ અને યુલેમિલિબ્રાન્ચિયાના બે એક્ઝામ્પલ છે ટેરિડો અને યુનિયો. સિફેલિક રિજિયન અથવા તો હેડ રિજિયનમાંથી જેના પોડ્સ છે એ જનરલી અરાઇઝ થાય છે એવું સિફેલોપોડા. સબ ક્લાસ નોટિલોઇડિયા જેનું એક્ઝામ્પલ છે નોટિલસ. સેમેલોઇડિયા. ત્રીજું છે ક્લોઇડિયા, જેનો એક ઓર્ડર છે ડેકાપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે લોલિગો અને બીજો ઓર્ડર છે ઓક્ટાપોડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે ઓક્ટોબસ. ડેકાપોડા 10 આર્મ્સ, ઓક્ટોપોડા 8 આર્મ્સ. નામ ઉપરથી છે ડેકાપોડાની અંદર 8 આર્મ્સ છે, ડેકાપોડાની અંદર 10 આર્મ્સ છે, ઓક્ટોપોડાની અંદર 8 આર્મ્સ છે. હવે આપણે ફર્ધર પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ. પ્રેક્ટિકલ નંબર 7. અત્યાર સુધી આપણે પ્રેક્ટિકલ 6 થઈ આર્થ્રોપોડા સુધી. આ 7મો પ્રેક્ટિકલ છે. પિક્ચર જોતા જઈએ અને એનિમલ આઈડી કરતા જઈએ. નિયોપિલિના વેન્ટ્રલ વ્યૂ છે એનો. ચિટોડર્મા વોર્મ લાઇક બોડી છે ચિટોડર્મનું. કાયોન, ડેન્ટેલિયમ, ટસ્ક શેલ, ટૂથ શેલ, હેડ નથી, બે સાઈડથી ઓપન ટેન્ટેકલ્સ છે એ જોવા મળે છે. પટેલા, પાયલા, યુનિવાલ્વિયા છે અને આ જે તમે બોડીમાં જોવો છો એ ડ્યુ ટુ ટોર્સન. મ્યુરેક્સ again univalve gastropod. Aplysia or sea hare. Corolla jellyfish like animal છે. Doris એકદમ સોફ્ટ બોડીડ એનિમલ છે. ઘણા બધા કલરમાં જોવા મળે છે. ઘણી બધી જુદી જુદી સ્પીસીસ છે એ ડોરિસની જોવા મળે. પાયરામિડેલા, લીમના, સ્નેલ, લિમેક્સ સોફ્ટ બોડીડ એનિમલ છે. હેડ અને ટેન્ટેકલ્સ તમે જોઈ શકો છો. માઇટિલસ, યુનિયો બાયવાલ્વ છે. આ એક અને બે દેખાય છે તમને જોઈન્ટેડ છે. ટેરિડો એનિમલ અહીંયા છે. હા વ્હાઈટ જે છે દેખાય છે. નોટિલસ, એન્ડ લોલિગો. ડેકાપોડ્સ છે 10 આર્મ્સ જોવા મળે છે with siphon. Now you all have to do some homework. Write down the general characteristics of phylum Mollusca. Write down the systematic position up to order of examples that we have studied. Classification chart of phylum Mollusca up to order. Write down in your own handwriting and submitting by Google Classroom assignment. Submit this work before Sunday 5 p.m. Now you all have to question how to submit.
આર્થ્રોપોડા પછી આર્થ્રોપોડાનું હોમવર્ક, મોલુસ્કા પછી મોલુસ્કાનું હોમવર્ક. મતલબ તમારે અલગ અલગ ફાઇલ જોઈન કરવાની છે. સોમ, મંગળ, બુધ અને ગુરુ 4 ફાઇલ થશે. તો સોમવારની, મંગળવારની, બુધવારની, ગુરુવારની અલગ અલગ બનાવો. આ બને તો અલગ જ ફાઇલ કરજો. આર્થ્રોપોડા, મોલુસ્કા, ઇકાઇનોડર્મેટા અને હેમિકોડેટા એવી અલગ ફાઇલ જ કરજો. અને ચારેય છે એ અટેચમેન્ટ અસાઇનમેન્ટ હું મૂકી દીધું છે મેં. એની અંદર રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા સબમિટ કરાવવાનું છે. રોજ શનિવારે બહુ બર્ડન વધી જાય એટલા માટે હું રોજ રોજ આપતી જાઉં છું. હોમવર્ક તમારે સબમિટ કરાવવાનું છે એઝ અસાઇનમેન્ટ. Now, if you have any question, ask me into comment boxes and through the Google Classroom. So today's topic is over here. In the next tutorial, we are going to study and discussing about phylum Echinodermata, exclusively marine phylum. So if you like to watch my video, like the video, share the video and subscribe my channel Incredible Biology and hit that bell icon so you never miss an update from the Incredible Biology. So stay tuned at Incredible Biology and stay learn at your homes. Thank you. Stay home, stay safe and learn online.